Hello everyone, welcome to third unit of Design and Analysis of Algorithms course. In this session, we are going to learn implementation of Knapsack problem using dynamic programming. Then, few MCQs on this Knapsack problem. In the last session, we already learned how we can implement knapsack problem using brute force method. Brute force is a general purpose approach. What is that? Brute force is general purpose approach. General purpose approach. The problem itself says the definition. When we solved knapsack problem using brute force approach, we got the time complexity 2 to the power of n for n items. n ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ 2 to the power of n ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ 2 to the power of 3 8 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ 2 to the power of n subset of n items. In that we'll pick the legal weight that maximize the value of the knapsack. 8 ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ವೆನ್ n grows, that subset also grows. Okay, so this is inefficient method. So brute force is a inefficient method for larger size of n. Okay, so in this session we are going to learn knapsack problem with a dynamic programming algorithm. That is usually better than the brute force technique. ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ 2 types of knapsack problem, that is knapsack 0 bar 1 problem and fractional knapsack problem. But in the syllabus we are going to study knapsack 0 bar 1 problem. 0 bar 1 problem ಅಂದರೆ ಏನು? ಐದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಐಟಮ್. ನೀವು ಐಟಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೂಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ indivisible. ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ indivisible in 0 bar 1 problem. Okay, today we'll use dynamic program to implement this knapsack problem. Take an example. Okay, the items, there are 4 items are there. Maximum weight of knapsack is 5. The elements are 4 items. The knapsack weight is 5. The elements has 2 attributes. What are those? Value and weight. Okay, value and weight. The first parameter gives the weight of an item. The second parameter will give the value of an item. So item 1, totally 4 are there. The item 1 has weight 2, item 2 has weight 3, item 3 has weight 4, item 4 has weight 5. Okay, the value of item 1 is 3, item 2's value is what? 4, item 3's value is 5, item 4 value is 6. Okay, these are the attributes of each item. So totally how many items are there? 4 items. Knapsack weight is 5. The elements attributes, that is weight and value, is
the item 1 has weight 2, item 2 has 3, item 3 has 4, item 4 has 5. Okay. Okay. How to implement this dynamic programming? We'll use a table. We'll build a table. We are going to build table. Okay. This is a table format. This is table. How we can see it's a table? Because it contains rows and columns. Alva? Rows and columns idre adha ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay. Initially, what happens? Initially, see here, the first row and first column, I have made it 0. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು 0 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? 4 ಅಲ್ವಾ? 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. knapsack weight ಎಷ್ಟು? 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ knapsack weight ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 0 to 5. 0 1 2 3 4 5. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ knapsack weight ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 5. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0ದಿಂದ 5. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೋ ನಾವು n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 4 ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 0 to 4. So 0 to 5 columns, that says the weight of the knapsack. Okay. Then 0 to 4, it is the rows, that is number of items. Initially I made 0. First row ಮತ್ತು first column ಅನ್ನು 0 ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. See here, for W is equal to 0 to W. This is capital W. This is loop index W. This is loop index W. Okay. This is loop index W, that is 0 to 5. Then this W is maximum weight of knapsack. Okay. What is this? Maximum weight, that is 5. 0 to 5. Initially I have given this table name. Table ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಎರೆ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? B. ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 row, this 0 row for each W is equal to 0. ಅಂದರೆ ಈ 0ದಿಂದ W ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 1 ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗ್ತದೆ, 3 ಆಗ್ತದೆ, 4 ಆಗ್ತದೆ, 5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 0 to 5 ವರೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ 0. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 4, I ಫಾರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, W ಫಾರ್ ವೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅಲ್ವಾ? 1ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 to n it is 0. That is 1 to n it is 0. Okay. So I have initialized first row and first column with 0. Okay. Now we should fill this table. If table ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೇಟ್, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ knapsack ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 5 kg ಅಲ್ವಾ? 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ 5. ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ
sub-problem is solution for another problem. Okay, so ಈ dynamic programming approach ಅಲ್ಲಿ the complex program is divided into sub program. Okay, complex problem ಈಗ sub problem ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. We are finding the solution for the sub problem. Okay, then you can find the solution for the complex problem. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ದ ಐಟಮ್ 1, 2, 3, 4. ದ weight and values are weight is 2, 3. The item 2 the weight and value is 3 and 4. Item 3 the weight and value is 4 and 5. Item 4 ಇದು weight and value is 5 and 6. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ 1 ಮೊದಲು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಟಮ್ 1 ನಾವೀಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಐಟಮ್ 1? ವೇಟ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 1 kg ಉಂಟು. 1 ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೂಸ್ ದ ಐಟಮ್ 1? ಐಟಮ್ 1 ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು? ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 1 ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ವೇಟ್ 1ಗೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನೋಡಿ, vi ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3. ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆ, w ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 1. w ಮೈನಸ್ w ಅಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟು? 2 ಅಲ್ವಾ? ಇದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? -1 ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ಇಫ್ wi ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು w, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ wi ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 2 ಅಲ್ವಾ? 2 is it 2 is less than or equal to 1? Is it 2 is less than or equal to 1? ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಸಿಗೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? b of iw. b is knapsack, matrix name is b. Okay, the b of iw, I means what is the value? It is 1. w ಎಷ್ಟೀಗ? w ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? 1 ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ 1. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತೆ? b of i minus 1, w. i ಎಷ್ಟು? 1. 1 minus 1 0. b of 0 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? b of 0 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? 0 1 ಅಲ್ಲಿ 0 ಉಂಟು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ 0 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 2 ಉಂಟು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ knapsack weight 2 ಬಂತು. The item is 1 only. The item is 1 only. We are having only ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 2, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3. ಈಗ ನೀವು knapsack weight 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ knapsack weight ಎಷ್ಟು? 2.
ಐಟಮ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 2. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್? ಹೌದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಐಟಮ್ 2 ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು 2 ಇರೋದು, ಐಟಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ 2 ಇರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವು? 3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? 3. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 2, ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 2. ಸೊ ಇದನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, W ಮೈನಸ್ WI 0. ಸೊ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ. ಇಫ್ WI ಈಸ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು WI ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು? WI ಎಷ್ಟು 2, ಅಂದರೆ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2. ಓಕೆ, is it less than or equal 2 is less than or equal to 2? Yes, it is equal to 2. Equal to 2 ಅಂತಂದರೆ one more condition we have to check. If VI plus B of I minus 1, comma W of W minus I is greater than B of I minus 1, comma W. ಈಗ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕುವುದಾ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಾ? ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಐಟಮ್, ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಈಗ 2 ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಮನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಇದು ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಫ್ ವಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1, ಐ ಎಷ್ಟು ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು 0, ಕೊಮಾ W ಮೈನಸ್ WI ಎಷ್ಟು 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1, ಐ ಎಷ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು 0, ಕೊಮಾ W ಎಷ್ಟು 2 ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ನೋಡುವ, ಈಗ 3 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟು? ಬಿ ಆಫ್ 0 ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಆಫ್ 0 ಹೌ ಮಚ್? 1 minus 1 is 0, W2 minus, okay. B of 0 is 0 is greater than B of 2, 0. Okay, ಈಗ ಇದು ಬಂತು 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಯಾವುದು? ಇದರದ್ದು ಎರಡರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಇದಾ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಎಷ್ಟು? 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಎಸ್, 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ನನಗೆ? 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಎಸ್, 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲದಾಗ 0. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3. ಇದರ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 2, ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ವೆಯ್ಟ್ 2. ಸೊ ಎರಡೂ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3. ಸೊ ಐ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟಮ್ 1 ಈಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಏನು ಹಾಕೋದು? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಆದದ್ದು? 1. ವಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು? 3. WI ಎಷ್ಟು ಈಗ ಅದರದ್ದು? WI ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಅಲ್ವಾ? ವೆಯ್ಟ್ 2. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಈಗ 3 ಮೈನಸ್ 2, W ಮೈನಸ್ WI ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈಗ 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಈಗ ನೀವು ಇದರದ್ದು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು 3 ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಟಮಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2. ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ವೆಯ್ಟು 2, ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟು 2, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಾ ಮೇಲಿದನ್ನು ಹಾಕೋದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಮೇಲಿನ ರೋವಲ್ಲಿ ಎನಿ ಹಾವು ಎಷ್ಟದು 0 ಇರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡುವ, ವಿತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, what you have to fill here, we'll see here now. If Wi is less than or equal to Wi is to 2, item weight is to 2, knapsack weight is to 3, ಹೌದಲ್ಲ, 3 ಅಲ್ವಾ, knapsack weight is 3. Is it 2 is less than 3? ಹೌದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, if vi value of item, this is item 1 is value is to 3 plus b of I minus 1 is to I minus 1, I is to 1. Okay, 1 minus 1 it is 0, comma w minus wi is to 1 greater than b of I minus 1 it is 0, comma w is to 3. Okay, 3 plus b of 0 1 is to 0, that is equal to 3, greater than b of 0 3 is to 0. Is it 3 is greater than 0? ಹೌದು. ಓಕೆ, 3 is greater than 0. ಸೊ we should choose this part ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 3 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ 3 ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಟು, ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟು ಕೂಡ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು, ಆ ಐಟಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3. ಈಗ 1 more ವೆಯ್ಟ್ ಉಳಿತಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಉಳಿಯುವ ಆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, 4 ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು, 2 ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು, 2 ಇರೋದು. ಈಗ ಈ ಐಟಮನ್ನು ನೀವು ಎನಿ ಹಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ವೆಯ್ಟ್ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಐಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 3 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಐಟಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಉಂಟು. ಈಗ ಈ ಐಟಮ್ 2ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1, ಹೌದಾ. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 1, ಐಟಮ್ 2ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಟಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಲ್ವಾ. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಗ 1 ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಉಂಟಾ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಐಟಮ್ 1 ಈಗ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಐಟಮ್ 1 ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ 1 and 2 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 1ಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ವಾ. 2 ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಈವನ್ ಐಟಮ್ 2ದು ವೆಯ್ಟ್ 3, that also greater than 1. You cannot insert anything to here, so blindly we will use 0. You will fill with 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ
ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೀಗ ಇದ್ರದ್ದು ಐಟಮ್ 2ದಲ್ವಾ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯಾವತ್ತೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಲ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟಾ, ಓಲ್ಡ್ ರೋ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? I-1 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐತ್ ರೋ ಅಲ್ವಾ. I-1 ಅಂದರೆ ಈ ರೋ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೋ ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, 1 and 2 ಉಂಟು. 1 ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಎರಡನೇ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. 2 ಐಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ. ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡುವ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್. knapsack weight is 2, knapsack weight is 2. ದ ಐಟಮ್ 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 3, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕೋದು? 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ 2 ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ವೇಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ. knapsack ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 2 ಇರೋದು. ಬಟ್ ಐಟಮ್ 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಐಟಮ್ 2 ಅನ್ನು ಎನಿ ಹೌ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐಟಮ್ 1ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಐಟಮ್ 1ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ 1 ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 2 ಇರೋದು. 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ 3. ಅದನ್ನು ಐಟಮ್ 1ಅನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ knapsack weight 3. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ 1 and 2 0. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. 1 and 2 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ 1 and 2 ಐಟಮ್ ಉಂಟು. 1 ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಐಟಮ್ 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಐಟಮ್ 2 ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? knapsack weight 3, ಐಟಮ್ 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ 3, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದನ್ನೀಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 2 ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟೀಗ ಅಲ್ವಾ, 1 and 2. ಈಗ ಈ 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವೇಟ್ 2ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೀಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ knapsack weight ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 3, ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ 3. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 4 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಐಟಮ್ 1ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಐಟಮ್ 2 ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಯರ್ ಐಟಮ್ 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಹೌ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಆಗಲೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು? knapsack weight 4 ಉಂಟು. knapsack weight 4. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 and 2. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ 2, 3ದೆಷ್ಟು 3. ಸೊ ಐಟಮ್ 2 ಸಹ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 2 ಐಟಮ್ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. 2 ಐಟಮ್ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 1 ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 2. ಐಟಮ್ 2 ಅನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೀಗ ವೇಟ್ ಯಾವುದು 5. ಓಕೆ, ವೇಟ್ 5 ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡುವ, ಈಗ 5 ವೇಟ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ದ ಐಟಮ್ 1 ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್. 1 ಹ್ಯಾಸ್ 2, 2 ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ knapsack ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 4 + 3 7 ಬರ್ತದೆ. ವಿತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು ಈ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವ. ಈಗ WI ಎಷ್ಟೀಗ? WI 3 ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ಲ. 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರದೆಷ್ಟು 5, ಹೌದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಹೌದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? VI ಎಷ್ಟೀಗ 4.
ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಐ ಎಷ್ಟು 2. 2 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟದು 1, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು 3 ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು 5. ಇನ್ನೂ 2 ಉಳೀತು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಐ ಎಷ್ಟು 2. 2 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 1, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೀಗ 5. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. 4 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 2. ಬಿ ಆಫ್ 1 2 ಹೌ ಮಚ್ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 5. 1 5 how much 3. 1 5 is how much? Okay, so it is 3. So which is maximum? 4 plus 3 is 7. 7 is greater than 3, so 7. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದಿದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 2 more rows are left. We'll see one by one. Next, ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಐಟಮ್ 3 ಈಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಈಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. 3ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 4, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5. ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ವೇಟ್ ಐಟಮ್ 3 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ, ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ. ಐಟಮ್ 3ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಐಟಮ್ 2 ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ 2ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 3, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 1, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಟಮ್ 1 ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ 1 ಇದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫಿಲ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 1 2 3 3 ಐಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಪಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಐಟಮ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ 4 ಬರುವವರೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಬೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಮ್ 3ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4. ಸೊ 4 ಬರುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ 4 ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟ್ ಕೂಡ 4 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಐಟಮ್ 3 ಹಾಕಿದರೆ ಓಕೆ, ಐಟಮ್ 3ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 5 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು 2 ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, 2 ಮತ್ತು 3 ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. 2 ಮತ್ತು 3 ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ವೇಟ್ 4, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೀಗ, ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ಚೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೀವು ಐಟಮ್ 3 ಹಾಕಬೇಕು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐಟಮ್ 1, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐಟಮ್ 2, ಹೌದಾ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ಐಟಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. 4 + 3 ಹಾಕಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 + 3 7 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು 4 ಇರೋದು. 4 + 2 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು 6 ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು 4 ಇರೋದು. 3 + 2 ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಅದು 5 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟು 4.
So what we'll do, you'll select the item 3 with the profit 5. Maximum profit ಈಗ 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ maximum profit item 3 ಇದು. So 5 will be copy. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ 3 ಹೌದಲ್ಲ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 5. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 5. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಈಗ 5 ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 and 2, ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 5 ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 5 ಬಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್ 5 ಬಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 4 + 3 7 ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಐಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ 4 ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ 1 and 2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ 1 and 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 5 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ದ 5 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7. ಬಟ್ ಐಟಮ್ 3ಯನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು 7 ಹಾಕೋದು ಬೆಟರ 5 ಹಾಕೋದು ಬೆಟರ ಅಲ್ವಾ. 1 and 2 ಐಟಮನ್ನು ಹಾಕೋದೇ ಬೆಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ 7? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ದ ಐಟಮ್ 4 ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ 4 ಬರುವವರೆಗೆ ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ 5 ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಐಟಮ್ 4 ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಕಾಪಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಮೇಲಿನ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಐಟಮ್ 4 ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 5 ಅಲ್ವಾ, ದ 5. ಸೊ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ 4 ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ಐಟಮನ್ನು 4th ಐಟಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 5th ಐಟಮ್ 5 ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ 5 ಇದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ 5 ಇದ್ದಾಗ we can directly go for choosing item 4 which has weight 5 ಆಮೇಲೆ profit 6 ಹೌದಲ್ಲ. or you can choose 1 and 2 which has 1 and 2 ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನೋಡಿ 5. ಓಕೆ, 1 and 2 ಐಟಮ್. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, 1 and 2 ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಐಟಮ್ 3 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾವು 1 and 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್ ಹೌದಲ್ಲ. 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 7 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ದ 7 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, this I have explained. Okay, now the table is filled. Now table fill ಆಗಿ it will says that maximum knapsack ಅಲ್ಲಿ maximum profit 7 ಅನ್ನು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. maximum profit 7 ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, we are done. The maximum possible value that can be carried in this knapsack is 7. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ. ಅದೀಗ ಹೀಗೆ ನೋಡೋದು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ knapsack table. K is the item I in the, and this is the weight of that item. Okay, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ knapsack weight, this W is knapsack weight. Okay, this WK is item ಇದು weight. If WK is greater than W, item weight greater than knapsack weight ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು,
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ I-1, I-1 ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ for this last row. You see this 5 is greater than 1, it is greater than 2, the 5 is greater than 3, 5 is greater than 4. That what we have done, we just copied the previous row weight, ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ವೇಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು B of K minus 1, W as it is ಬರೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ, that means this item value is less than knapsack value or equal to knapsack value. ಈಗ what is ಇದು? The item value is 5. If it is less than or equal to knapsack weight, here it is equal to knapsack weight, then what we have done? We go for selecting the items, okay, using the equation called maximum. Maximum ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾವುದು? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆವು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 7. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 6. ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ this and this, we got the maximum value. This is from previous row, that we are copied that value to this cell, okay? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಯಾವತ್ತು? ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ WK ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು knapsack weight. knapsack weight ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ ವೇಟನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ SK that has total weight W either contains item K or not. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ವೇಟ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಐಟಮ್ K ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐಟಮ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, if it was the total weight would be really, if it was the total weight would be greater than W, which is unacceptable. That is, the item weight is greater than the knapsack weight, which is unacceptable. The another case, when the item weight is less than or equal to knapsack weight, what you have to do? Then the item K can be the solution. ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮನ್ನು ನೀವು ಚೂಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಾದರೆ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ fill the knapsack. Okay, then the item K can be the solution. Notice here, can be the solution, and we choose the case with the greater value. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? That is the recurrence relation. Okay, the algorithm for knapsack is, the initial case I have initialized first row and first column to 0. So 0, W, the ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು W ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ರೋಸನ್ನು ನಾನು I ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರು P ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ರೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ 0. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟು 0, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಲರ್ನ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಫಾರ್ I is equal to 1, ಐಟಮ್ 1ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1 to 4. W ಎಷ್ಟು? 0 to knapsack weight ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್
ಆ ವೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ W0 to knapsack weight, that is 5 have taken here 1 to 4, it is 0 to 5. If Wi is less than or equal to W, that means what? The item weight is less than knapsack weight, then this is the recurrence relation. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿದೆವು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ W ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು. ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ 7, ಹೌದಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಈಸ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ that we should see now? What items you have selected? Okay, this algorithm only finds the maximum possible value that can be carried in the knapsack, the value in B of n, W. To know the items, ಈಗ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? To know the items that make this maximum value, we need to trace back through the table. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವೀಗ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If B of ik is not equal to B of I minus 1, k, then we can choose that particular item. Okay, or else you go backward direction. We'll see this, the later we'll see. Now, ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿಗ ನೋಡಿ, we should start from 7. ಈಗ ನೀವು ಈ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲಿನ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 7 ಇದ್ದರೆ we cannot choose the item 4 and 3. ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I ಎಷ್ಟು? The I 4, I is equal to n, k is equal to w, while k is greater than 0. If B of ik, I is to 4, k is to 5 is not equal to B of I minus 1, k, I minus 1 ಅಂದರೆ 3, 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, B of 4, 5, 4 of 5 ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 7, ಹೌದಾ? ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 of 5. ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಾದರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾದರೆ ನೋಡುವ, ಈ ಐಟಮನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ದ 8th ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೋ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದು ಪುನಃ, ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. again you will get the same value. you are not, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 4 ಐಟಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 3ನೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದು ಐಟಮ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೂಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು? 7 ಮತ್ತು 3 ಉಂಟು. ಈಗ ಈ 7 ಮತ್ತು 3, ಇಸ್ ಇಟ್ 7 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಯರ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 8th ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿಲಿ, ಇಫ್ ಬಿ ಆಫ್ ಐ ಕೆ ಎಷ್ಟು? 7, 3 ಅಲ್ವಾ? ಕೆ ಎಷ್ಟು? 5, ಐ ಎಷ್ಟು? 2, 5 ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 7. ಓಕೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಕೆ ಎಷ್ಟು?
3 ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಐತ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಐಟಮ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಐ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಐ 1 ಆಯಿತು. ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ. 5 ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಎಷ್ಟು? 3. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು? ಈಗ ಒಂದು ಐಟಮ್ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 5 ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಾಗಾದರೆ 2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ವಿ ಶುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಐಟಮ್ 2 ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ದು? ಐಟಮ್ 2 ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐಟಮ್ 2ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಬಂದದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬಂದದ್ದು, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಐಟಮ್ 2ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಎಗೇನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 5. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಉಳಿದಿದೆ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ 2ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದು ಐಟಮ್ ಉಳಿದಿದೆ? 2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದು ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್, ಹೌದಲ್ಲ. ನೀವು ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಐಟಮ್ 2 ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೋ. ಐಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ ಐಟಮ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ 3 ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ 2ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋದು ವೆಯ್ಟ್ 2ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು? ವೆಯ್ಟ್ 2 ಉಳಿದದಲ್ವಾ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಉಂಟು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಈಗ 3 ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೇವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. 3 ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐಟಮ್ 1 ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಐಟಮ್ 1 ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐಟಮ್ 1 ಇದು 2. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ 2 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಾದರೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 5. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಡೆದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 5, ಹೌದಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ಆದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಆಗದು 3 ಪ್ಲಸ್ ಈಗದು 2, 5. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 5 ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 0ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 0ದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? 0 ಅಂತ ಉಂಟು. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಐಟಮ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವತ್ತು 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ದ optimal knapsack should contain item 1 and 2. Okay, item 1 and 2. So that is the where we have studied the, see this we have studied. Okay, finding the items. What you have to do, we should check from the ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಂತಾದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೂಸನ್. ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಚೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಕ್ವಲ್ ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲಿ? 2 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, 2 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೋವ ವೆಯ್ಟ್ 2ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಉಂಟು. ಓಕೆ, 3. Then you will compare that 3 with the previous cell with 3. As it is not match, so item 1 will be selected. Then
we'll minus total weight, that is 5 will get, 2 plus 3 5 will get, knapsack weight also 5, so 5 minus 5 it is 0. In the 0th weight what is there? 0. There we are going to stop knapsack problem. Okay, now so item 1 and item 2 are selected. Okay, the optimal knapsack should contain item 1 and item 2. Knapsack 0 bar 1 problem, runtime. What is the running time of this algorithm? Okay, it is big O of W. Initially big O of W when it is, first row 0 ittaga. Okay, first column 0 ittaga it is n, because the number of items agirtade n. Next, the remaining content of table, that is 1 to n, 0 to W, what will be that? The repeat n times, so it is big O of W, then big O of n, then big O of n into W. ನೋಡಿ, ಇದು n ಅಲ್ವಾ, n ಐಟಮ್ಗೆ ಇದು big O of W for knapsack weight W, ಅದು ರೋಗೆ, ಇದು ಕಾಲಮ್ಗೆ. ಈಗ ಉಳಿದ rest of items row and columns, that is n into W. So running time of the algorithm is n into W. Remember that brute force algorithm takes 2 to the power of n. 2 to the power of n ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಈಗ 4 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಇಂಟು knapsack weight ಎಷ್ಟು 5, 4 into 5 20 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು 2 to the power of 4, 2 to the power of 4, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Now the what we should, using table format, using table, that is using dynamic programming, we should build the table for this and should find out the items chosen and also find out the maximum weight of the knapsack. Okay, take down this problem now. The knapsack weight is 10 kg. The item 1 is weight is 4 kg, value is 6. Item 2 weight is 2, value is 4. Item 3 weight is 1, value is 3. Item 4 it is 6 weight and 9 value. Item 5 3 kg and 5 value profit. So you should do now, take paper and pen and solve this using dynamic programming. Now we'll see the MCQ. The knapsack problem is an example of, I told you this is an example for 2D dynamic programming. 2D means 2-dimensional array you are using alwa, matrix format use ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2-dimensional array use ಮಾಡ್ತೇವೆ, so that is 2D dynamic programming. Knapsack problem is example of 2D dynamic programming. Next, which of the following method can be used to solve the knapsack problem? Okay, the brute force, recursion, dynamic programming, brute force, recursion, dynamic. We are using brute force also, we are applied for knapsack. Recursion also, recurse means I told you that recurrence relation, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ complex program. So the answer is 2D. Explanation, brute force, recursion and dynamic programming can be used to solve the knapsack problem. Next, you are given a knapsack that carry a maximum weight is 60. There are 4 items with weights 20, 30, 40, 70 and values 70, 80, 90, 200. What is the maximum value of the items you can carry using knapsack? ಇದನ್ನು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಅದರ knapsack ಇದು 60. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ knapsack ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ. 40 ಮತ್ತು 20 ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 40 ಮತ್ತು 20 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 160 ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೀ 160
70 ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಬಿ 160. ಹೌದಲ್ಲ? 70 ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ 60 ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ 70. ಸೊ 160 achieved by using the item 1 and 3 are heavy, total weight of 16. Then what is the time complexity of brute force algorithm? That told you that 2 to the power of n. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ. Do this using backward ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.